Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Your Accountant at ATN Bangla. You know that we telecast our program at 8:30 on Friday, and you can repeat this program on Saturday, 11 o'clock. You can also watch our program in YouTube or Facebook page. This is a live program. If you would like, you can call in our program. Our phone number is 0203 397 4740. You can text us 0791 251 0328. You can email us youraccountant@atnbanglauk.tv. You know that we try to answer your accounting and business related question in this program. This is a program to make our business persons aware about accounting and tax related issues. We have Mr. Ojit Shah as a regular guest with us. Mr. Ojit is an experienced accountant, serving the community for last 8 years, based an accounting firm in Barking. Mr. Ojit, how are you today? I'm fine, thank you. Mr. Ojit, you know that we discussed about payee last week. We discussed about pay registration, the deadline, personal allowances, tax codes, what 1060L means, and we discussed about what are the requirements to run a pay, and we discuss about RTI, real-time information. We discuss about pension enrollment, auto pension enrollment, and also we discuss about child vouchers, which is quite interesting. If you would like to add anything regards to our previous program, you can add for our viewers, please. Thank you, Dabir Bhai. First of all, good evening to our all viewers. Thanks for watching us and be with us. We discussed so far various issues in relation to accounting and business and finance. On our last episode, lastly, we talked about PAYE scheme or payroll scheme. Now, as Mr. Dabir has said, is there anything more I want to add up? I think on last program, we forgot to mention about £112 weekly payment. If you make £112 payment to somebody, let's say you have a cleaner who cleans your business and you only pay £112 a week. In that kind of scenario, you don't need to run your payroll. তো দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন, আগের প্রোগ্রাম আপনারা দেখেছেন যে পেরোলের ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। তো সেখানে £112 নিচে উইকলি যদি কাউকে আপনারা পে করে থাকেন এবং সেই আপনার একমাত্র এমপ্লয়িজ হয়, তাহলে কিন্তু আপনার পেরোলটা করতে হবে না। পেরোলের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না, বাট প্রোভাইডেড আপনাকে তার কপি অফ আইডি, ভ্যালিড ভিসা আছে কিনা ইউকেতে কাজ করার, এই সমস্ত লিগাল কমপ্লায়েন্সগুলো কিন্তু মানতে হবে। টু বি ইন সেফ সাইড, কিপ এ কপি অফ হিজ পাসপোর্ট অর আইডি, keep a copy of his national insurance, and have a copy of his right to work in UK. And in a piece of paper, when you're giving a check or transferring online, get a signatures done that many hours been worked and that much of amount you have been paid, so there is no confusion in future. That's a very good point you mentioned, because sometimes we have to be compliant with our minimum wage regulation. Right. So when you say that how many hours they work and how much you paid actually, so that calculation will actually lead to see whether you have paid minimum wage or not. Right. আপনারা জানেন মনে হয় দর্শকবৃন্দ যে অক্টোবর থেকে আমাদের মিনিমাম পে হয়েছে £6.70 per hour. So in UK, if you want to employ somebody, আপনার minimum wages should comply with the national wage. It may differ from age to age. 21 plus is £6.70. So আপনারা কাউকে এমপ্লয় করার আগে প্লিজ ডাবল চেক করে নেবেন যে আসলে কারেক্ট পেমেন্ট রেটটা কি। আমার এই পোর্শনটাকে শুধু বাকি ছিল। So understandably, HMRC will not put a burden to someone if you employ a cleaner for 2 days or two hours a week and you pay less than £112 and run a pay, isn't it? It doesn't make sense. So however, you have to record all the documents. Yes. Payroll record needs to be done. Yes. You don't need to run a pay, but all other things still apply. Like yes. You say that all the documents. Yeah, you don't need to apply for the scheme, but you have to keep all valid documents. Okay. Thank you for that. We have actually 2 email from our viewers regards to our previous program. Okay. Let's go to have a look on the first question. The first question is actually related with auto enrollment.
The viewers is asking, the viewers got a letter from the pension regulator and saying my staging date is 1st April 2017 and what does it mean? And I have 6 employees at the moment, 3 full-time basic pay more than 12,000 per year, 2 part-time basic pay less than 8,000 per year. Do I need to provide pension scheme for everyone? And also the viewer would like you to guide them for more information how they can run. So we know that regards to our pension auto enrollment, there can be 3 different categories of workers or employees. Yeah. We have eligible job holders, then non-eligible job holders and entitled workers. Now who is the eligible job holders then? Eligible job holders will be someone who is from 22 years to up to pension age. Right. And also earn more than 10,000 pounds basic pay. Yeah. Then non-eligible job holders will be someone not under 22 and above the pension age, and also someone who is earning from 5,824 to less than 10,000. And entitled workers will be someone who is earning less than 5,824. That means weekly less than 112, the lower threshold band. Now for these 3 different categories, there is different rules apply. For eligible job holders, it's auto enrollment. That means you have to enroll them in their pension scheme and you have to contribute your obligatory amount as an employer. Now for non-eligible job holders, you don't have to, but you have to give them option. It's up to them. They can opt in. Once they opt in, obviously you have to pay your obligatory amount. At the moment it's 1%. It will increase in future. And for entitled workers then, you don't have to opt in, but you have to ask them whether they are interested. Now if they are interested to join in, then it is not obligatory that you pay your pension 1%. They can join and they can put the percentage from their side. Now if you look at the question here, this guy has got 6 employees. Some of them are earning 12,000. Obviously they are auto enrolled straight away. And some of them is earning less than 10,000. So those people are actually non-eligible job holders. So those people have a choice whether they opt in. So if they opt in, then you have to pay the obligatory pension contribution. Now regards to others, guideline where they should look more information and how they run it, can you would like to add something, please? Thank you. Very rightly said already. আসলে কোশ্চেনটা অনেকটা রিয়েল লাইফ কোশ্চেন যে আমরা যারা এমপ্লয়ার আছি সবাই কিন্তু এখন এই পেনশনের ব্যাপারটি নিয়ে একটু ওয়ারিড, বিকজ আপনি জানেন যে পেনশনটা এমপ্লয়িজের জন্য বেটার, বাট ফর এমপ্লয়ার পার্সপেক্টিভ ইটস অ্যান এক্সপেন্স, বিকজ ইটস অ্যান এক্সপেন্স। এবং অবভিয়াসলি আপনি যদি স্যালারি কনটেক্সটে চিন্তা করেন এবং ইফ ইউ আর পেইং সামবডি 20,000 pound a year, this 1% extra pension contribution is adding up like 200 pound. So if you have 10 employees, it's 2,000 pound extra cost. তো যে ব্যাপারটাতে বলা হচ্ছিল যে একজন এমপ্লয়ারের কিছু এমপ্লয়িজ আছেন এবং যারা বিভিন্ন স্টেজে ইনকাম, এবং কারো 10,000-এর বেশি যেটা আপনি বললেন, এবং কারো 10,000-এর কম। তো যেই লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট, যাদেরই স্যালারি 10,000-এর বেশি এবং যারা সেই পেনশন এজের মধ্যে পড়ছে 22 টুয়ার্ডস পেনশন এজ, তাদেরকে কিন্তু অটোমেটিক এনরোল হতে হবে। ইটস মাস্ট। তো আপনি হয়তোবা, আমি জানি যে ইউ মাস্ট হ্যাভ রিসিভড আ লেটার অলরেডি, কেননা আপনার যেহেতু পেরোলটা চলছে আমি ধরে নিচ্ছি, সেক্ষেত্রে আপনি পেনশন রেগুলেটর থেকে অলরেডি চিঠি পেয়ে থাকবেন। তো এমতো অবস্থায় আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে একজন পেনশন প্রোভাইডারকে খুঁজতে হবে, প্রাইভেট পেনশন প্রোভাইডারকে খুঁজতে হবে যে বেসিকলি আপনার পেনশনের ফান্ডটাকে সিকিওর করবে, পেনশনের ফান্ডটাকে তাদের মতো করে ইনভেস্ট করবে, এবং আপনার ফিউচারে আপনি যখন পেনশন ফান্ডটা তুলতে চাইবেন কিংবা বেনিফিটগুলো কালেক্ট করবেন, সেই জিনিসটাতে প্রপার সাপোর্ট করবে। That has to be approved scheme. That has to be approved scheme. Now, as per HMRC, a good thing is there are few organizations been already approved by HMRC or by government that you can secure your pension fund with them.
তাদের মধ্যে একটার নাম না বললেই নয়, নেস্ট আপনি জানেন যে নেস্ট নামে যে অর্গানাইজেশনটা আছে এটা হলো আপনার তাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হলো নেস্ট NEST pensions.org.uk। আপনারা গুগলে সার্চ করলেও পাবেন। তাদের কাছে রেজিস্ট্রেশনটা কিন্তু ফ্রি, এবং আপনি যদি তাদের সাথে রেজিস্ট্রেশন করেন মান্থ শেষে আপনার যেই পেনশনের কন্ট্রিবিউশনটা করতে হবে আপনি জানেন, সেই অ্যামাউন্টটা তাদেরকে পে করতে হবে, অ্যান্ড দেন দে উইল সিকিউর ইউর দিস কন্ট্রিবিউশন টু ইউটিলাইজ ফর ফিউচার পেনশন পেমেন্টস ফর দ্য এমপ্লয়িজ। সো ফ্রি রেজিস্ট্রেশন আপনার করতে পারবেন nestpensions.org.uk-তে। আর তারপরেও যদি আপনাদের আরও ইনফরমেশন প্রয়োজন হয়, I mean, there are lots of help in HMRC website, in Google, but নেস্টে যাওয়ার আগে আসলে আপনার কী কী প্রয়োজন হবে? নেস্টে যাওয়ার আগে আপনার প্রয়োজন হবে আপনার POI রেফারেন্স নাম্বার, যেটা আপনার পেরোল স্কিমকে রেজিস্টার্ড করে। দেন আপনার প্রয়োজন হবে আপনার স্টেজিং ডেট, যেটা আমাদের 2017 কলার বলেছেন যে স্টেজিং ডেটটা কবে হবে। তারপরে প্রয়োজন হবে বিজনেসের ফিউ ডিটেলস। অলসো আপনি পেনশনটা কোন ব্যাংক থেকে পে করতে চান সেই ডিটেলটাও কিন্তু সেখানে দিতে হবে। প্লাস আপনার কি কোনো ডেলিগেট আছে কিনা, লাইক ইজ দেয়ার এনি অ্যাকাউন্টেন্ট হু ইজ ম্যানেজিং ইউর পেরোল, তাদের ডিটেলটাও দিতে হবে। আপনি কি চান যে আপনি হয়তো বিজনেসের সময় ব্যস্ততার মধ্যে জিনিসটা ম্যানেজ করতে পারছেন না, কিন্তু ইউ ওয়ান অ্যাড এ ডেলিগেট, সো ইউর ডেলিগেট কুড বি এনিবডি, ইটস নট নেসেসারিলি বি অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট। আপনি যদি অন্য কাউকে ডেলিগেট করতে চান, ইউ ক্যান অলসো ডেলিগেট ইউর ম্যানেজার্স। তো সেই ডেলিগেটেড ইনফরমেশনটা প্রয়োজন হবে। তারপরে প্রয়োজন হবে যে আপনি কি পরিমাণ কন্ট্রিবিউট করবেন, কি পরিমাণ কন্ট্রিবিউট আপনার করা উচিত, এই সমস্ত গাইডলাইন আপনারা পেতে পারেন ওয়ান অফ দ্য পেনশন প্রোভাইডার থেকে। এবং ওয়ান অফ দ্যাম আই জাস্ট ফর এক্সাম্পল আই মেনশনড যে নেস্ট কুড বি ওয়ান অফ দ্য গুড চয়েস। So at the moment, I know that the employers are paying 1% obligatory requirement. So it will increase in the future. Yes, at this moment is 1% of the gross salary. Then in October 2017 it will be 2%. Then October 18 it will become 3%. That's quite a lot. Quite a lot. এবং আপনাদের বিজনেসের আগে থেকেই জানা উচিত যে কিভাবে আপনারা আসলে এই এক্সট্রা কস্টটাকে basically how you will tackle this. So it gonna be a part of your good planning, I would say. And if you look at the pension regulator website, even they say that even if you employ 1% and that exceed all the requirement, qualify for the pension, you have to run a pension scheme. Yes, truly. That আপনার যদি একজন এমপ্লয়িও থাকে এবং তার ইনকাম হয় 10,000 প্লাস এবং অবভিয়াসলি এজ লিমিট 22 টু পেনশন এজ, আপনাকে কিন্তু পেনশন রান করতে হবে। সো আমার মনে হয় যে আপনাদের এখনই উপযুক্ত অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত যাতে আপনারা আপনাদের বিজনেসের প্ল্যানিংটা ঠিকমতো করতে পারেন। Thank you for that. So our second email question is regards to actually a rental income. The email is such, my salary is £30,000. My wife work part-time. We have 2 kids. Since May, I have given rent one of the room to a couple in our 3-bedroom flat. The tenant pay me £500 per month. Do I need to declare this rental income? If I have to, how do I do that? থ্যাংক ইউ যিনি ইমেল করেছেন। আসলে অনেক প্রফেশনাল কাপল আছেন যারা হয়তোবা ফার্স্ট টাইম বায়ার, রিসেন্টলি প্রপার্টি নিয়েছেন, হয়তোবা হাজব্যান্ড ওয়াইফ, 1 kid, but they have a 3-bedroom flat or house. So in that case, most of the time যেটা দেখা যায় যে আপনি হয়তোবা একটা স্মল রুম রেন্ট আউট করেছেন জাস্ট টু গেট বিট অফ ক্যাশ ফ্লো। নাও এখানে যে এক্সাম্পলটা এসেছে, আমাদের যিনি ইমেল করেছেন ওনার ইনকাম হলো মান্থলি £500 ফ্রম রুম রেন্ট। Now £500 multiplied by 12 months is coming £6,000, which is bit higher than the allowance given 4250. One bedroom relief. আপনার ইনকামটা যদি 4,250 পাউন্ডের উপরে হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে মাস্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে ট্যাক্স রিটার্নে। যদি এটা 4,250-র নিচে হতো তাহলে আপনাকে সেটা ডিক্লেয়ার না করলেও হতো। তা আসলে আপনি কিভাবে করবেন? এটা করার জন্য 2টা প্রসেস। প্রথমত আপনাকে আপনার ট্যাক্স রেফারেন্সটা আনতে হবে, উই কল ইট UTR, ইউনিক ট্যাক্স পেয়ার রেফারেন্স,
এবং যেটা এখন খুব সহজেই অনলাইনে অ্যাপ্লাই করা যায়। আগে আমরা করতাম একটা ফর্মের মাধ্যমে, যাকে আমরা বলতাম SA1, বাট নাও আপনি কিন্তু আপনার ট্যাক্স রেফারেন্সটা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে নিয়ে আসতে পারেন। যখন আপনি আপনি রেজিস্টার্ড ফর ডিক্লেয়ারিং ইউর আদার ইনকাম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ইউর UTR, তখন বছর শেষে আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে আপনি কত টাকা ইনকাম হয়েছে ফ্রম ইউর ওন হাউস অর রেন্টেড হাউস। এখানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে যে সবসময় যে আপনার ওন হাউস হলেই এটা করতে হবে তা না। আপনি যদি রেন্ট হাউসে হয় এবং আপনার এক্সট্রা ইনকাম হচ্ছে, দ্যাট নিডস টু বি অ্যাকচুয়ালি ডিক্লেয়ার্ড। সো সেই ট্যাক্স রিটার্নে আপনি আপনার ইনকামটা ডিক্লেয়ার করবেন এবং এই 4,250 অ্যালাউন্সটা ক্লেম করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু অপ্ট ইন, ইটস নাথিং অটোমেটেড। ইউ হ্যাভ টু সে ইয়েস, আই ওয়ান্ট টু ইউটিলাইজ my allowance. Then it will reduce your level of profit and obviously it will attract some taxes. We have to take a call. Hello viewers, assalamu alaikum. You are in ওয়ালাইকুম আসসালাম। Yes, please, you can have your question. আমার বিজনেসের একটা ট্যাক্স নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। Yes. আমার সমস্যা হচ্ছে আমার 2012-13 এর আমার বিজনেসের ট্যাক্স রিটার্ন করা হয় নাই। 2012-13 জি, আপনার ওই সময় আমি ট্রেডিং করতেছিলাম। আচ্ছা, কিন্তু 2013-তে এই লাস্ট ইয়ারে আমি কোম্পানিটা স্ট্রাক অফ করে দিয়েছি। কোম্পানিটা স্ট্রাক অফ করছেন লাস্ট ইয়ারে, দ্যাট মিনস 2014-এ। কখন স্ট্রাক অফ করছেন? জি, স্ট্রাক অফ কখন করছেন 2014-এর? জুনে স্ট্রাক অফ করছেন। জি, কিন্তু আপনি 2015-এর জুনে স্ট্রাইক অফ করছেন। আপনি স্ট্রাইক অফের লেগে অ্যাপ্লাই করছেন, স্ট্রাইক অফ হয়েছে? জি, আমি DS01 ফর্ম অ্যাপ্লাই করছিলাম, ওটা হয়ে গেছে অলরেডি, আমাকে লেটার পাঠাইছে কোম্পানি হাউস থেকে, কনফার্ম করছে। কিন্তু আপনি 2012-13 মানে লাস্ট আপনি অ্যাকাউন্ট রিটার্নটা পাঠান নাই? আমি কোনো অ্যাকাউন্ট রিটার্ন পাঠাই নাই, আমাকে HMRC থেকে একটা ডরমেন্ট লেটার পাঠাইছিল। আচ্ছা, কিন্তু আসলে আমি ওই সময় ট্রেডিং করছি, বাট আমার কোনো কর্পোরেশন ট্যাক্স দেওয়া হয়নি। আপনি ট্রেডিং করছেন, ডরমেন্ট লেটার পাঠাইছে এবং কর্পোরেশন ট্যাক্স আপনি দেন নাই? জি না, কিন্তু আমি এখন কর্পোরেশন ট্যাক্সটা আমার দেওয়া দরকার, এটা আমি কিভাবে দিতে পারি? আচ্ছা, মিস্টার অজিত, ইউ উড লাইক টু এনিথিং টু দ্য? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ কলার। প্রথমত আপনি কেন রিয়েলাইজ করছেন যে আপনার ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে? জাস্ট আউট অফ ইন্টারেস্ট আই ওয়ান্ট টু নো। এটা আমার বেসিক্যালি এটা ভিসা পারপাসের জন্য, টু বি ফ্র্যাঙ্ক। আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা জিনিস আমি একটু ক্ল্যারিফাই করি যে আপনি এখানে দুইটা জিনিস ঘটেছে। সেটা হলো, যেহেতু ট্যাক্স অফিস মনে করছে আপনার কোম্পানিটা ডরমেন্ট, সেই কারণে কিন্তু আপনি স্ট্রাইক অফ প্রসেসটা সাকসেসফুল হয়েছে, বিকজ দে নো ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ট্যাক্স লায়াবিলিটি। কারণ সচরাচর আপনার কোম্পানি যখন অ্যাক্টিভ হয় তখন ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়া কিন্তু কোম্পানি স্ট্রাইক অফ করা যায় না। কারণ যখনই কোম্পানি হাউস কোনো কিছু স্ট্রাইক অফ করতে যায় তখন ট্যাক্স অফিস একটা বাধা সৃষ্টি করে এবং সেটা রিজেক্টেড হয়। তো আপনার ব্যাপারে জিনিসটা আসলে ঘটে গেছে, লাকিলি ইউ ক্যান সে, যে কোম্পানি হাউস এটাকে অ্যালাউ করেছে বিকজ ট্যাক্স অফিস জানে না যে আপনি ট্রেড করতেন, বিকজ ট্যাক্স অফিস মনে করছে স্টিল ইউ আর ডরমেন্ট। সো আপনি যখন ক্লোজ অফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, ইট ওয়াজ সাকসিডেড। ফর এনি রিজন আপনি যদি এখন ট্যাক্সটা পে করতে চান, একটা জিনিস জানা দরকার যে কোম্পানিটা কি এখন কোম্পানি হাউসে ডিজলভ দেখাচ্ছে কিনা। উনি তো বলতেছেন যে উনি লেটার পাইছেন, স্ট্রাইক অফ হয়ে গেছে। আচ্ছা, যেহেতু স্ট্রাইক অফ হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস কোম্পানিটা এখন ডিজলভড। এই সিচুয়েশনে যদি ট্যাক্সটা দিতেই হয় তাহলে আপনাকে ট্যাক্স অফিস, আপনার যে কর্পোরেশন ট্যাক্স অফিস আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনি অনলাইনে CT600 করতে হবে, ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে। আপনি যেহেতু 2012-13-তে ট্রেডিং, আমার মনে হয় না আপনার একটা বা দুইটার বেশি ট্যাক্স রিটার্ন করার দরকার আছে। যদি সিস্টেমের কারণে যেহেতু এটা ডিজলভ, HMRC ওয়েবসাইট থেকে CT600 ডাউনলোড করা না সম্ভব হয়, তাহলে আপনাকে পেপার বেস করে পাঠাতে হবে উইথ এ লেটার যে আপনার কত ট্রেড করেছেন, আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি প্রবাবল কত, এবং সেই ট্যাক্সটা সময় মতো পেও করে দিতে পারবেন। যেহেতু বেশি দূরের না জিনিসটা, খুব বেশি পেনাল্টি চান্স নেই। আমি বলবো পেনাল্টি অনলি কুড বি 100 to 200 pound প্লাস ইয়োর ট্যাক্স বিল।
তো আপনি একটা জিনিস জানেন, যেহেতু আপনি পেপার বেজে ট্যাক্স রিটার্নটা করতে হবে, ইটস নট এ ইজি ফর্ম। তা আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো যে কোনো একজন অভিজ্ঞ কারো কাছে যদি যান তাহলে, এবং অ্যাডভাইস করেন আপনার অ্যাকাউন্টসটা প্রিপেয়ার করতে এবং ট্যাক্স অ্যামাউন্টটা ডিক্লেয়ার করলে ইট শুড বি সর্টেড। আপনার কোম্পানি ডিজলভ হয়ে গেছে, ইট শুডন্ট বি মেকিং এ বিগ প্রবলেম। আমার মনে হয় কলার আপনি আপনার আনসার পেয়েছেন। থ্যাংক ইউ। Thank you for this answer. Thank you, caller, for your call. So, yes, I think that's a very good technical areas, to be honest. The question the caller asked. জাস্ট একটু বলে নিচ্ছি যে অনেকেই মনে করেন যে আসলে কোম্পানি তো বন্ধ করে দেওয়া সহজ, এখন একটা কোম্পানি খুলছি আবার বন্ধ করে দিচ্ছি, কিন্তু আপনার যদি ট্যাক্স রিটার্ন করা না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু কোম্পানি ডিজলভ হয় না সাধারণত, তখন আপনার ট্যাক্স অফিস থেকে বাধা আসে। তো জিনিসটা একটু টেকনিক্যাল। Most of the time when you would like to strike off, the main obstacle can be HMRC, because they have all of your details, because Companies House and HMRC, they communicate with each other. এবং একটা ছোট পয়েন্ট হলো যে আপনার কোম্পানি যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেও যায়, মানে কোম্পানি যদি বাস্ট হয়, তাহলে কিন্তু আপনি সব ক্রেডিটার থেকে হয়তো বা রিলিফ পেতে পারেন, বা নট ফ্রম HMRC। আপনারা অবভিয়াসলি এটা মাথায় রাখবেন, কোম্পানি যদি আপনারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যান, HMRC ব্যালেন্স শুড বি ক্লিয়ার্ড অফ। They would like to have their money. Surely. Okay, we have to go for a break, so we'll talk about our topics VAT today after the break. Dear viewers, thank you for watching Your Accountant on ATN Bangla. আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আবার শুরু করব after the break. Thank you. See you again. Dear viewers, welcome back to Your Accountant program. Before break, we are just answering a question from a caller. Today our topic is VAT. Mr. Ojit, VAT is value-added tax. So we also call it indirect tax, because as a business you are collecting the money on behalf of the government or HMRC, whatever you say, and you are giving back to HMRC. And this VAT, you need to be registered to collect that money. So that registration can be compulsory or voluntarily, we know. So I would like you to discuss for our viewers that when is become compulsory, and actually if it's become compulsory, what you do then, and again if you can do it voluntarily, what will be the advantage of doing that, or if there is any disadvantage of doing it voluntarily? থ্যাংক ইউ দবির ভাই, আপনাদেরকে ব্রেকের পরে আবার স্বাগতম আমাদের অনুষ্ঠানে। VAT is a vast area, আপনি জানেন। তো এটার ফুল টার্ম হলো ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স। অবভিয়াসলি ইটস এ ট্যাক্স, সো আপনার জন্য একটা এক্সট্রা খরচ। প্রত্যেকটা বিজনেসম্যানকেই তাদের সেলসের থ্রেশহোল্ডের উপর ডিপেন্ড করে রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা চলে আসে। তো কারেন্টলি আপনার ইয়ারলি গ্রস সেলস যদি 82,000 পাউন্ড হয়, কিংবা আপনি এক্সপেক্ট করেন যে কামিং 12 মান্থসে ইউ উইল রিচ 82,000 পাউন্ড, or you might have already reached 82,000 pound for the threshold previous 12 months. For previous 12 months, then you have to register for VAT. This is called mandatory. So if your turnover is more than 82,000 pound, in general, we have a call. We have to take the call. Assalamu alaikum, viewer. You are your accountant. Yes. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Yes. আমি আপনাদের অনুষ্ঠানটা দেখছিলাম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। প্লিজ, আমার একটা গ্রোয়িং ফ্যামিলি বিজনেসের জন্য আমি কিছু স্টাফ নিতে চাচ্ছি। সো আমার এমপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজিটা আপনাদের অ্যাকাউন্টিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সবচেয়ে ইফেক্টিভ কি হতে পারে? আপনাদের পরামর্শ কি? এই মুহূর্তে কি আপনার কোনো এমপ্লয়ি আছে? এই মুহূর্তে আমার কোনো এমপ্লয়ি নেই, বাট আই এম প্ল্যানিং টু রিক্রুট সাম স্টাফ। ওকে, মিস্টার অজিত, ইউ উড লাইক টু আস্ক এনিথিং? না, আমি যতটুকু বুঝলাম যে আপনাদের এখন কোনো পেরোল নেই, আপনারা নিয়োগ দিচ্ছেন। না, দ্যাটস ফাইন। ওকে, থ্যাংক ইউ। মিস্টার অজিত উইল আনসার ইউর কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ কলার। আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম যে আপনি হয়তো ফ্যামিলি ওন বিজনেস, এখনও কোনো স্টাফ নেই। তো আপনি যদি কাউকে নিয়োগ দিতে চান, অবশ্যই আপনাকে পেরোল স্কিমের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এবং পেরোল স্কিম রেজিস্ট্রেশন আপনি যেটা করতে পারেন অন দ্য পেমেন্ট ডেট অর 4 weeks বিফোর।
আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন যে রেজিস্ট্রেশনের পরে আপনি একটা লেটার কনফার্মেশন পাবেন যেখানে আপনার পিএওয়াই রেফারেন্স এবং অ্যাকাউন্টস অফিস রেফারেন্স থাকবে। সেটা আপনার প্রত্যেকটা সময় প্রয়োজন হবে। সো বি কেয়ারফুল টু হ্যাভ দিস লেটার অ্যান্ড কিপ ইট সেফ। তো প্রথমত রেজিস্ট্রেশন করতে হবে পেরোল স্কিমের জন্য, সেটা আপনি এইচএমআরসির ওয়েবসাইট থেকে লিংক দিয়ে করতে পারেন। Secondly, Mr. Ujit, we will answer your question later on. We have another caller. We take the call and then we'll just resume the program. Yes, hello. আসসালামু Alaikum assalam. আচ্ছা, আমার একটা ছোটখাটো বিজনেস ছিল। বিজনেসের টার্নওভার হলো জি বলেন 40-50,000 পাউন্ডের মতো। 40 to 50,000 পাউন্ড। হ্যাঁ, এখন আমার ভিএটি রেজিস্ট্রেশন, ভলান্টারি রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে যদি ভলান্টারি রেজিস্ট্রেশন যদি করি, বিকজ আমার কিছু পার্সেস ছিল যেগুলো হলো গুডস, এই গুডসের উপরে যে ভিএটি গুলো আমি দিচ্ছি অলরেডি, সেগুলো আমি ক্লেম করতে চাইছিলাম। সেই জন্য যদি আমি ক্লেম করতে চাই, তাহলে আমি ব্যাকডেটেড কতদূর পর্যন্ত যেতে পারবো? কারণ আমার কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করছি 1 বছর আগে। আমি যদি 1 বছর আগে যদি আমার ব্যাকডেটেড যদি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যদি দেই, তাহলে এক্ষেত্রে কি আমাকে কি ফুল মানে আমি কি ব্যাক পাবো কিনা, অথবা সেক্ষেত্রে আমাকে ফুল কি বিএটি অ্যাকাউন্ট করতে হবে, সেলস এবং পারচেজ দুইটাই কি করতে হবে, না শুধু পারচেজের ক্লেম ব্যাক পাবো? কিন্তু মাল অলরেডি আমি বিক্রি করে দিচ্ছি, মাল কিন্তু আমার হাতে নেই। আপনারা যদি একটু বলে যদি খুশি হইতাম। আপনার কাছে ইনভেন্টরি এখন নাই, আপনি সেল করে দিয়েছেন, এই তো? হ্যাঁ, কিছু ইনভেন্টরি আছে, কিছু ইনভেন্টরি নাই। কিছু আছে, কিছু নাই। Mr. Ujit, you want to ask anything? No, that's fine. I can answer it. Thank you, caller. We'll answer your questions. Stay with the line. Yeah, stay with the line. Yeah. প্রথমত আপনি রেজিস্ট্রেশন ব্যাকডেটেড করতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আপনি ইনপুট ভিএটি লাইক ভ্যাট অন ইউর পারচেজ ইউ ক্যান ক্লেম up to 4 years back. That is also fine, but the only problem is you have to have this product in stock. Okay. So key point হলো আপনি VAT claim করতে পারবেন up to 4 বছর previously for goods as long as you have them in stock. আর যদি এটা মেশিনারিজ হয়ে থাকতো, যেটা মনে করেন আপনি একটা মেশিনারিজ কিনেছেন, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, সেটা অবশ্যই আপনার বিজনেসের জন্য রেখে দিয়েছেন আপনি, দ্যাট ইউ ক্যান ক্লেম। এখন আপনার যা সিচুয়েশন, আপনি যদি 1 বছর ব্যাকডেটেড রেজিস্টার করেন, অবশ্যই আপনাকে 1 বছর আগের ভ্যাটগুলো দিতে হবে। এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমি তো আমার ক্লায়েন্টকে ভ্যাট চার্জ করিনি, তাহলে হাউ আই উইল পে ভ্যাট অর ওয়াই আই উইল পে ভ্যাট? এইচএমআরসি ধরে নেবে আপনি যে ইনকামটা হয়েছে গত 1 বছরে, সেটা ইনক্লুসিভ অফ ভ্যাট। সো আপনি অবশ্যই আপনার ম্যাথস, you should do your maths correctly before you actually go ahead to backdate your registration date. Because it's voluntarily, and you can only claim for the goods which you have in stock. So maybe it's not worthwhile if you see that you are paying more actually. Yeah, that's why I said, so you have to do your maths correct. Good. No. I think caller, you got your answer. Okay. If you can answer the previous caller, questions regards to the pay to start right. First time. As I was saying that to get somebody on your payroll, you have to start your payroll scheme that you can apply with HMRC online, and they normally gives you the numbers like reference number within 2 weeks. এছাড়াও আপনি যখন আপনার পেরোল স্কিমের রেফারেন্সগুলো পেয়ে যাবেন, তখন আপনাকে এমপ্লয়ারের আইডি রাখতে হবে, অ্যাড্রেস, রাইট টু ওয়ার্ক ইন ইউকে। Nowadays this is very crucial because employer can be penalized for up to 10,000 pound if you actually employ somebody who doesn't have proper rights. দেন আপনার ট্রেড যদি এরকম হয় যে আপনি ভালনারেবল পিপল নিয়ে কাজ করছেন, লেটস সে এল্ডারলি পিপল, চাইল্ড, দেন অবশ্যই তাদের সিআরবি চেকসের প্রয়োজন হতে পারে, অনেকে ডিবিএস বলেন, সেই চেকসটাও কিন্তু করে নিতে হবে। দেন আপনার এমপ্লয়িজের সাথে একটা লিগ্যাল কন্ট্রাক্টও আপনার থাকতে হবে, প্রোভাইডেড লিগ্যাল কন্ট্রাক্ট দেয়ার মোরলেস টাইম লিমিট হলো উইদিন 3 months। আপনি কাউকে এমপ্লয় করলে within 3 months you have to provide the legal document, যেখানে তার পেমেন্টের ডিটেল এবং আপনি কি তার হলিডে থাকছে কিনা। আর এই বিষয় প্রসঙ্গে বলে রাখি, স্ট্যাটুটরি হলিডে আপনি যদি কাউকে ফুল টাইম এমপ্লয় করেন, তাহলে অ্যাজ পার কারেন্ট রুল you have 28 days annual leave. এমপ্লয়াররা চাইলে আমাদের যে গভর্নমেন্ট হলিডে আছে 8 days ব্যাংক হলিডে, দ্যাট দে ক্যান ইনকর্পোরেট। তাহলে 20 days plus 8 days, total 28 days এর annual leave if somebody work for you full time. So that also has to be incorporated.
আপনাকে দেখতে হবে যে এগ্রিমেন্টে আপনি মিনিমাম পেটা পে করছেন, উইচ ইজ 670 নাও। আপনাকে দেখতে হবে যে যাকে নিয়োগ করছেন তার ভ্যালিড ওয়ার্ক পারমিট আছে কিনা ইউকেতে কাজ করার জন্য, এবং আপনাকে অবশ্যই পিওয়াই স্কিমটা চালু করতে হবে। আর অবশ্যই মনে রাখবেন, এখন যেহেতু পেরোলের ডিটেলগুলো প্রত্যেক মাসেই HMRCর কাছে আপডেট করতে হয়, উই কল ইট RTI, রিয়েল টাইম ইনফরমেশন। আপনাকে অবশ্যই প্রত্যেক মাসে আপনি যখন আপনার এমপ্লয়িজকে পে করবেন, আপনার সেই পেমেন্ট ডিটেলটা ইদার HMRCর ওয়েবসাইটে ফ্রি সফটওয়্যার ইউজ করে তাদেরকে জানাতে হবে, or take some professional's help. They also need to do an employer's liability insurance as well. All right. Normally, এখন আপনার যদি কোনো প্রেমিসিস থাকে বা আপনি কোনো এমপ্লয়িজকে রিক্রুট করেন, অ্যাজ এ এমপ্লয়ার ইউ হ্যাভ সর্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি। সে ফর এক্সাম্পল, মনে করেন কালকে কোনো একজন এমপ্লয়িজ আপনার বিরুদ্ধে কোর্টে গেল, ভেরি আনএক্সপেক্টেড, দেন হু উইল গিভ ইউ দ্য সেফগার্ড? So there is some insurance policies, but among them employer's liability insurance is one of the very common that you can double check that how far you are covered and for which areas you need to be more cautious. Okay, that's good. Okay, I hope our viewers has got the answer. So before the calls, we are discussing about VAT, and we are discussing about compulsory threshold, £82,000 for this tax year, and you are talking about when you reach those threshold, there can be before or after, yeah, and then you have to do the VAT registration. Now, when you do the VAT registration, how do you do that? Do it online? Is there a form for that? Right. আমি আবার শুরু করছি যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স VAT, আপনি যদি মনে করেন যে আপনার টার্নওভার নেক্সট কামিং 12 মান্থস অথবা এনি পয়েন্ট অফ টাইম ইজ 82,000, তাহলে আপনাকে ম্যান্ডেটরি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আপনার টার্নওভার যদি 82,000-এর নিচে হয়, তাহলেও আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন, যেমন আমাদের একজন কলার জিজ্ঞেস করলেন অলরেডি, সেটাকে আমরা বলি ভলেন্টিয়ারলি রেজিস্ট্রেশন। তো কোশ্চেন আসতে পারে যে ভলেন্টিয়ারলি রেজিস্ট্রেশন করে আসলে হোয়াট ইজ মাই বেনিফিট? তো আমি একটু ডিটেলে যাওয়ার আগে একটু বলে নিচ্ছি যে ভলেন্টিয়ারলি রেজিস্ট্রেশন করলেও অনেক বেনিফিট থাকতে পারে। তাহলে বেনিফিটটা আসলে কি? আপনি টার্নওভার হয়তো বা 82,000 রিচ করবেন অনেক পরে, কিন্তু ইউ হ্যাভ স্পেন্ড লট অফ মানি ইন বাইং ইউর ক্যাপিটাল এক্সপেন্স লাইক capital goods, machineries, you paying high rent inclusive of VAT. So on that cases, আপনি যদি VAT registered হন, আপনি কিন্তু সেই ভ্যাটের যে ভ্যাটটুকু আপনি পে করছেন সেটা আপনি ফেরত আনতে পারেন। সো এই জন্যই অনেকে কিন্তু আপনার ভলেন্টারি রেজিস্ট্রেশন করেন, যাতে যেই এক্সট্রা অ্যামাউন্টটা ওনারা ভ্যাট হিসাবে পে করছেন সেটা ক্লেম ব্যাক করতে পারে। তাহলে 82,000 plus above is mandatory. Anything below that you can still do voluntarily. We have to take the call. Hello viewer, assalamu alaikum. Hello. Hello. Yes, you are live. You can talk in your accountant, please. Okay. About the auto enrollment pension. Yes. Yes. If I'm a say for example a imam. Yes. At a mosque. Yeah. Can I change my employment status from being employee to self-employed or a contractor and exploit IR35 to avoid paying the pension contribution and reduce my NIC perhaps? Okay, so you at the moment you are an employee because the employer has to pay auto enrollment, so you would like to go as a self-employed. Is that the question? Yes. Can I change my employment status to show that I am self-employed, so I can show that I'm contracting, so I can reduce my NIC contributions and hopefully possibly my employer saves on having to pay the auto-enrolled pension contribution. Okay, Mr. Ojit, you would like to ask anything? No, that's fine. I think I got the question. Thank you, Veer. But there is 2-3 technical issues here that you have to keep in mind.
that you are trying to actually you are trying to save the pension contribution by you taking a huge risk, because if your contract is more than 2 years, then you can be caught by IR 35, first thing. Secondly, if you are working for only one organization and one business, that could be deemed employment. And if you are going there regular basis, like you are behaving like a normal employees, then that contract alone wouldn't help you. So I would rather advise that before you do any contract, like before you transfer yourself from from employed to self-employed, you should get your contract reviewed. For your information, you can get your contract reviewed from various professionals like Abetax, for example. Yeah. That those elements should be carefully judged before you take these decisions. Again, math should be correct, because it's a very gray area and there is a straight line between employment and self-employment. Yes. You should take a professional advice, I would say. And normally HMRC always try to challenge your self-employment. Surely. Because they know that somehow you are trying to save tax. Yes. So these are the things HMRC sometimes try to challenge you, that no, it seems that you are employed, you don't control. Actually, your employer is controlling you. But provided if your situation is that you basically working for couple of employers, service main contractors, then your life could be easier. But if you are only working for one business or one organizations, I wouldn't really recommend, because there are other factors that needs to be judged. Okay, thank you. That was very interesting actually. We have another call. Okay. Assalamu alaikum, viewer, your accountant. Yes. Hello. Hello. হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলেন, আপনার প্রশ্নটা বলেন। হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন হলো ডাবল ট্যাক্স রিলিফ সম্পর্কে একটু বলবেন কি প্লিজ? Sorry? কি ট্যাক্স ক্রেডিট? ডাবল ট্যাক্স রিলিফ। ডাবল ট্যাক্স ক্রেডিট। Which country? Which country? Yeah. হ্যালো। আমি তো ধরেন বাংলাদেশ থেকে বিজনেস বাংলাদেশে আছে এবং ইউকে তে আছে। হ্যাঁ। তো এটা ডাবল ট্যাক্স রিলিফ সম্পর্কে একটু প্লিজ বলবেন। ডাবল ট্যাক্স রিলিফ। Double tax relief. Mr. Ojit, you want to ask anything? Double taxation relief is a vast area, but what is your specific questions, please? Is that like, is it your business or personal? আপনি কি আপনার পার্সোনাল ট্যাক্স নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন? পার্সোনাল। আপনি কত বছর যাবত এই দেশে? আমি 8 বছরের বেশি। 1 বছরের বেশি। আপনি কি ইউকে? না 8 বছর 8 ইয়ার। 8 বছর। মোর দ্যান 8 ইয়ার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটু ব্রিফলি বলছি, যদি আই হোপ ইউ উইল গেট ইউর আনসার। ওকে। বেসিক্যালি ডাবল ট্যাক্সেশন রিলিফ ব্যাপারটা হলো যে ইউকে ট্যাক্সের সাথে ওয়ার্ল্ডের মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ দে গট সাম কন্ট্রাক্ট ট্রিটি অর এ ট্রিটি, যে আপনি যদি এক জায়গায় ট্যাক্সড হন, আরেক জায়গায় ট্যাক্স হবেন না, ইউ উইল জাস্ট পে দ্য ব্যালেন্স, দ্য ডিফারেন্স, দ্য হায়ার অ্যামাউন্ট। তাহলে মনে করেন বাংলাদেশ থেকে কোনো একজন রিসেন্টলি এদেশে এসেছে, কিন্তু হি ইজ পেইং ট্যাক্স ইন বাংলাদেশ অন হিজ ইনকাম and he also have some UK income. Then what can be done on tax return? He can declare his income in back home, and he can also say how much tax has been paid, and then he can claim double taxation relief to avoid paying the tax twice. This is nothing but to ensure that you're not paying the tax twice. So you will get a relief from being taxed twice. That's why you call it double taxation relief. But it's a vast area. If you have any specific questions, then probably I think you better email us, and we'll be more than happy to answer your call. Thank you, viewers, for your question. Yes, we go back to our VAT. Right. You are talking about, I think, VAT registration. The specific things I would like to know from you, that when we register, we do it online or we use a form? আমরা যখন VAT registration করতে হয়, we have a form called VAT1. If you search in Google or HMRC website, it's easily available. So you can download the form
or you can either do it online, fill the form and send to HMRC. Normally their turnaround time is 2 weeks, so within 2 weeks you can get a reply. তবে আপনার বিজনেসে আমরা যেটা দেখেছি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে কিছু কিছু বিজনেসের ভ্যাট নাম্বার দেওয়ার আগে তারা বেশ কিছু জিনিস চেক করে, তাহলে আসলে কি কি জিনিসে আমরা কেয়ারফুল থাকতে হবে। আপনি যদি এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টের সাথে জড়িত থাকেন, আমাদের অনেক বিজনেসম্যান আছেন যারা সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি থেকে অনেক গুডস ইম্পোর্ট করেন, দেন রিসেল ইন ইউকে অ্যান্ড ইন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ। স্পেশালি ইন দিস এরিয়া টু গেট ভ্যাট নাম্বার সর্টেড ইজ ডিফিকাল্ট। তাহলে ওরা আসলে কি কি দেখতে চাইবে? ওরা দেখতে চাইবে যে আপনি দেখতে চাইতে পারে যে আপনার ওয়্যার হাউসের সাথে কন্ট্রাক্ট আছে কিনা, আপনি যে বায়ার থেকে কিনছেন, যে সেলার থেকে কিনছেন তার সাথে আপনার কমিউনিকেশন আছে কিনা, আপনার কাছে কোনো প্রোফর্মা ইনভয়েস আছে কিনা, আপনি যে সেলারকে বিক্রি করতে চাচ্ছেন সে কি মেনলি ইউরোপে বেস নাকি ইউকেতে বেস। বিকজ ইফ সামবডি ইজ বেসড ইন ইউরোপ, then you're not actually getting any VAT from them. You are only selling to UK and you're charging VAT. So it's a very vast area. You have to be careful যখন আপনি VAT অ্যাপ্লিকেশনটা করেন, কারণ আপনার ট্রেড যদি ক্রস বর্ডার হয় এবং আপনার যদি সম্ভাবনা থাকে যে আপনি VAT ক্লেম করবেন, তাহলে কিন্তু HMRC is very cautious before they issue a VAT সার্টিফিকেট। বিকজ আপনারা জানেন যে এই VAT ইস্যু নিয়ে, ক্রস বর্ডার VAT নিয়ে দেয়ার ওয়াজ সো মাচ ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ সো মাচ স্ক্যাম। তো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি যদি ধরে নিই আপনার ব্যবসাটা আসলে একজন সিম্পল স্ট্রাকচার, ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট অর এ নর্মাল শপকিপার, আপনি কিন্তু VAT রেজিস্ট্রেশন ইজিলি পেয়ে যাবেন 2 সপ্তাহের মধ্যে উইদাউট এনি কোয়েরি। VAT অ্যাপ্লিকেশনে কী কী লাগে? VAT অ্যাপ্লিকেশনে আপনার বিজনেস ডিটেল লাগবে, আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে করেন আপনার ইউটিআর নাম্বার লাগবে, কিন্তু আপনি যদি কোম্পানি হিসাবে করেন কোম্পানি নাম্বার লাগবে। So, Mr. Ujit, I think we are nearing our program today, finish. We have discussed actually VAT a bit today. Yes, a bit. We just discussed about the registration, a bit of compulsory and VAT registration. Obviously, VAT is a vast area. We'll try to look at that in our next episode. If you would like to say something to our viewers, for the conclusive, you can say it now. Thank you viewers. Sorry সময় স্বল্পতার জন্য আমরা আজকে আসলে ভ্যাটের ব্যাপারে বেশি দূর যেতে পারিনি, তবে আবার আমি ব্রিফলি করছি যারাই শুনেছেন। 82,000 pound over is mandatory, below that is voluntarily. You can still do voluntary registration and there is some benefits for voluntary registration. You can easily do your VAT registration through VAT 1 form, which you can find in HMRC or Google. And there you need basic information. আপনারা যদি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের সাথে জড়িত থাকেন, প্লিজ টেক প্রফেশনাল অ্যাডভাইস। থ্যাংক ইউ, গুড ইভিনিং টু এভরিবডি অ্যাগেন। গুড নাইট। Okay, dear viewers, thank you for watching Your Accountant on ATN Bangla. আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখবেন। আপনাদের সবার সুস্থ শরীর এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। See you then. Good night.